देखु कांग्रेस भवन आपड़ जी खाली फांका फांका लगे कहीं कांग्रेस भवन चारिपटे कंदल भाइरस गुरा घूरी बुलूँ। भक्त दास कहले फिट नुहे, निरंजन पट्टनायक फिट नुहे, जयदेव जेना फिट नुहे। अरे समस्त तो अनफिट, फिट किए? मुकिम बाबू सतरे काली दायित्व दिगले कांग्रेस कौन चलचंचल करदे? बुझा दरकार जे कांग्रेस राज्य में कहीं उठी पारुनी। आप जब स्वाधीनतार इतिहास को माने अनुसरण करेंगे, जिते बड़े सारा भारत में कांग्रेस जितुला 1952 मसीहा निर्वाचन में एठी कांग्रेस सरकार एकुटिया गढ़ी पाइलानी, मेंटर कराला। तमाने ओडिशा रे गोटे अण कांग्रेस भोट धारा रही। जब इतिहास को देखिए, देखो कांग्रेस गत निर्वाचन 13% भोट। दक्षिण ओडिशा पोछी आई रायगढ़ 3 विधायक, कोरापुट आसी 14 जाइछन्ति। निरंजन पट्टनायक विरुद्ध असंतुष्ट, जयदेव जेना, प्रसाद हरचंद्र जहाँ ना कह समस्त विरुद्ध असंतुष्ट। कहीं कांग्रेस एमती एक दल सी ना क्या संतुष्ट करें ना कर्मी मैंने संतुष्ट हो पारे। कांग्रेस राजनीति में गोटे झड़ सृष्टि रही वरिष्ठ नेता मैंने सभापति विरुद्ध में आलिगेसन आणुंट, विरुद्ध में चिठी लिखुंट। काली जमी मोहम्मद मोकिम खुलम खुला भाव में आसी पीसी सभापति को चैलेंज कर विरुद्ध में सोनिया गांधी को चिठी लिखुंट। कौन रही एक्चुअली दल कंदल रही ना कांग्रेस भितर फाट सृष्टि होती ना भक्त दास कौन भूल होती? आसंजा सीधासख आलोचना करवा सहित वरिष्ठ सांबादिक रही रामचंडी सर। बोले सर जो चिट्ठी आप काली देखिए लिखा जाइए भक्त दास को डायरेक्ट आक्षेप करा जाउछि कि से नेतृत्व नहीं पारते, संगठन चलई पारते, केमी देखुं? देखु कांग्रेस भवन आपड़ जी खाली फांका फांका लगे कहीं कांग्रेस भवन चारिपटे कंदल भाइरस गुरा घूरी बुलूँ। एमानकर गोटे प्रकृति है प्रति वर्ष आकर सब पीसी सभापति बदली हुए। मु तो बेले बेले भावे राहुल गांधी ओडिशा कांग्रेस प्रति वर्ष को जन को लखा नियुक्ति दे दिंतु। एवं पूर्व आप देखुवे शरद पट्टनायक फिट नुहे, भक्त दास कहले फिट नुहे, निरंजन पट्टनायक फिट नुहे, जयदेव जेना फिट नुहे। अरे समस्त तो अनफिट, फिट किए? ये प्रश्न उठू। मुकिम बाबू पूर्व शरद पट्टनायक विरोध कले, काली भी लिखिं। एवं भक्त दास को विरोध कले, निरंजन पट्टनायक अमल से गोष्ठी करके पुणी विरोध करुले। मुकिम बाबू सतरे काली दायित्व दिगले कांग्रेस कौन चलचंचल करदे? बुझा दरकार जे कांग्रेस राज्य में कहीं उठी पारुनी। राजनीति गोटे नैरेटिव उपर गोटे क्रेज उपर निर्भर करे। ओडिशा रे 2000 मसीह एजावत कांग्रेस नाही एवं तार कारण कौन? खाली एकाठी हो गले नुहे, गोटे लोके ओडिशार लोक मैंने अण कांग्रेस। आपड़ जब स्वाधीनतार इतिहास को माने अनुसरण करेंगे, जिते बड़े सारा भारत में कांग्रेस जितुला 1952 मसीहा निर्वाचन में एठी कांग्रेस सरकार एकुटिया गढ़ी पाइलानी, मेंटर कराला। तमाने ओडिशा रे गोटे अण कांग्रेस भोट धारा रही। जब इतिहास को देखिए 1980 मसीहा पर ओडिशा राजनीति में कांग्रेस एक स्थिर सरकार देइथला। आपड़ देखिए हरिकृष्ण महताब तांकु दल कोण ठेसा कला, सी गोटे नुआ दल गढ़िले। विजु पट्टनायक तांकु भी दल कोण ठेसा कला, सी भी गोटे नुआ दल गढ़िले। आपणकर नंदिनी शतपथी सी भी गोटे नुआ दल गढ़िले। आपणकर देखंतु गिरिधर गमांग मुख्यमंत्री थे, सी भारतीय जनता पार्टी जाउछंती। तेणु कांग्रेस लोक जो मैंने कहते आम हूँ ब्रांड कांग्रेस, आम हाथ एगुरा सब देखिया बाहाना। एवं आजिकर दिन में गोटे देखिए उपकूल ओडिशा रे एटा सत्य जे मुकिम बाबू तांको पतिराटी बारबाटी कटक रक्षा करछंती। किंतु बारबाटी कटकर राजनीति को आप अनुसरण करूँ। बारबाटी कटक राजनीति रे 2A फाइट होनी। 2A फाइट माने जे कांग्रेस बनाम अन्य कहीं नुनि, सेठी बिजु जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस मध्य गोटे त्रिकोणीय मुकाबिला होची बोली मुकिम बाबू जितुछंती। किंतु मुकिम बाबू से स्टाइलटा जदि करेंगे, पूर्व से नगर कांग्रेस दायित्व में रही ना लोक मैंने नगर कांग्रेस दायित्व रही ताले कटक मेयर से आनीपारी आपण जगटा जीति पार्टी। एवं काली चिठी रे आपण गोटे अनुसरण करेंगे। चिठी रे सोनिया गांधी को लिखिले मल्लिकार्जुन खड़गे फिट नुह, ठीक अच्छे। राहुल गांधी की प्रशंसा करी भी लिखी ना, मार्क करेंगे। सीधा कहते प्रियंका गांधी को युववर्ग चाहते। प्रियंका गांधी की एआईसी सभापति कले कौन दल जीतिज? तेणु कौ आधार कहते आधार आप अनुमान करेंगे मुकिम बाबू कौन इशारा देवाक चाहते। राहुल गांधी की देखिए परोक्ष से नेता बोली ग्रहण करना, खड़गे को ग्रहण करना, सीधा सड़क प्रियंका गांधी बैटिंग कर। कांग्रेस रे ये जो बादीपाला आगामी दिन में आउ आरंभ हो। आउ गोटे कथा लिखिं नुआपड़े दल द्वितीय स्थान में रहीगला। पूर्व जितक उपनिर्वाचन कांग्रेस अमानत हरौला,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ସେଇଟା ବି ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଦାସ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ପୌରରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଭୋଟ୍ ସେୟାର ରଖିପାରିବେନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 2024 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଥିଲା ମାତ୍ର 13% ଭୋଟ୍। ଯଦି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ 15 କି 20 ପାଇଲା, କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିବ। ଯଦି କମିଗଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଇନା ଆପଣ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ ଶାସନରେ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବର୍ଗରୁ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି କରାଯିବ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଭୋଟର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିହାର ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଚେହେରାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୋକିମ ବାବୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପିସି ସଭାପତି ହେବେ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି। ସେ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭେଟିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେନ୍ ଆଉ ପ୍ରଭାରୀ ମନା କଲାଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋକିମ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଦେବୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ନେତା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ସାନ୍ତରା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେପୁରରେ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଟିଂରେ ରହିଥିଲେ। ବେଟର କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇ ବାରବାଟୀ କଟକରେ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ହାଟ୍ରିକ୍ ମାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି କହନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମହିଲେ ନିମ୍ବ କି ମଧୁର ହୋଇବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ କଂଗ୍ରେସରେ କନ୍ଦଳ ଭାଇରସ ଜମା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋକିମ ବାବୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଏବେ ଏଆଇସିସି ଆଦୌ ହଟେଇବନି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ ସେ ଲାଇନ୍କି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଡିସିସନ୍ରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ତାର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସାର୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 13% ଭୋଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୋଛି ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ର 3 ବିଧାୟକ। କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି 14 ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଙ୍କ ଦଳରେ ସବୁବେଳେ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ପ୍ରସାଦ ହରଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ନାଁ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ଏମିତି ଏକ ଦଳ, ସିଏ ନା କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି, ଯୁବ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ହରେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୁଅକୁ ସାଗର ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଲି ହେବ ସେ 400-500 ଲୋକ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର 8-10 ଜଣ ନେତା ଟେକା ହେଇକି କେବଳ ଯିବେ। ଫଟୋରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟା ରାଲିରେ ରୋଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କଂଗ୍ରେସଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ, ଏରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କର୍ପୋରେଟର ଜିତେକି ଦେଖାଅ। ସିଧାସଳଖ MLA ହେବା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ 3 ନମ୍ବର ରହିକି କେଉଁଠି 50-100 ଭୋଟ୍ ପାଉଛି। ଏ ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ଛାତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ନେତା ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରଥମେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆପଣମାନେ କର୍ପୋରେଟର ଜିତନ୍ତୁ, ନ ଜିତନ୍ତୁ ହୋ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷଣ ଖାଲି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ନେତା ଖାଲି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର କରିକି ଖାଲି ରାଲିରେ ଦଳ ଅଫିସରେ ବସି ମିଟିଂ କରି ଭାଷଣ ମାରି ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ପକେଇକି ଭିଡ଼ିଓରେ କି କିଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଦେଲେ ସଂଗଠନ ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତାନି। ଯଦି ଗର୍ଜନ କଲେ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତା, ଜୋରଦାର କହିଲେ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ବିତର୍କ କମ୍ପିଟିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନେତା ଚୟନ କରାଯାଆନ୍ତା, ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଗ ଯୁବ ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ହଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ତ? ମୋତେ କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କି? ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଥୋପିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଆଙ୍କର ପିସି ସଭାପତି ଆସିଲା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିକି କହିବେ ଆମେ ଏବେ ଏକାଠି। 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ପିସି ସଭାପତି 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁରା ସବୁ ଫଟା ହେଇଯାଇଥିବ।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନର ରେଖା ଗୁରା ସବୁ ଆଉ ହାତର ରେଖା ଗୁରା ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚୟନ କରୁ କିଏ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି କାଲି ମୁକିମ ବାବୁ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଉଁ ବୁଦା ବାଡ଼ିଆରେ କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଜାରି ରଖିବେ ଏ 14ରୁ 1 ପଳେଇବ, ଲାଷ୍ଟକୁ 4 ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର, ଯଦି ସ୍ଥିତି ସୁଧରା ନଯାଏ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ କି ପୁତ୍ର ମରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ଥୋପିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ନା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଦୀପକ ସହିତ ନଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍।